15 سالہ سعد نے 7 سالہ جمشید کو زیادتی کا بنایا نشانہ. 8 سالہ سعد جمشید کو کھیلنے کے بہانے گھر کی چھت پر لے گیا, پھر اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی. ضلع بہاڑی تحصیل میلسی, بچے کا نام جمشید یاسین, عمر 8 سال, جبکہ زیادتی کرنے والا سعد 16 سال کا ہے. سعد بچے کو کہتے کہ آؤ چھت پر کھیلیں. چھت پر کھیلنے کے بہانے سے ملزم سعد جمشید کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اور کیا کیا کرتا ہے, اور ہمارے قریب میں بچوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو لوتی مرض سے بچا سکتے ہیں. دیکھیے آج کے مجرم کون میں. میں ہوں آپ کا میزبان منیب خان. تحصیل میلسی اور محلہ محمدی والا میں بچہ جس کی عمر محض 8 سال ہے اور درجہ چہارم میں پڑھتا ہے, اس کو اس کا اپنا ہمسایہ جس کی عمر اس سے دگنی ہے کھیلنے جاتا ہے, ایک نقلی جہاز اڑانے جاتا ہے. اس کو نہیں علم کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ واقعہ کیسے پیش آتا ہے, والدین اس کیس کو لے کر کے چل رہے ہیں, ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے کیا عزائم ہیں. ایک والد کے طور پر جمشید کے والد یاسین کیا سوچتے ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں. جمشید صاحب, کیا واقعہ پیش ہے؟ جی, پہلے تو جو میں کہوں گا اللہ کے نزدیک سچ کہوں. میرا بیٹا جمشید یاسین تقریباً 6:30 کا ٹائم تھا. میں نے اسے 50 روپے دیے بھائی جا کر چینی لاؤ. اس کا ماموں میرے گھر آیا ہوا تھا, چینی ختم تھی. یہ باہر گیا گلی میں جو ہے نا, سعد لنگا عرف لوفا, یہ کوئی کھلونے سے کھیل رہا تھا. میرے بیٹے یہ لوفا گیا ہے عرف لوفا, اس کو لوفے سے مشہور ہے. یہ لوفا یہ اسے کھیلنے لگ گیا, کہنے لگا اوپر چلتے ہیں, چبارے پہ کھیلتے ہیں. اس کو برگلا کر اوپر لے گیا. پھر میرے بیٹے اس کا کھیلنے لگ گیا. وہ آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اندر بیٹھا تھا. کافی دیر جب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں آیا, میں باہر آیا تو باہر شور کی آواز آ رہی تھی. میں نے ادھر ادھر دیکھا, چھت سے آواز آ رہی تھی. میں نے اپنے بہنوئی سالے کو فون بتایا کہ آ جاؤ باہر آ جاؤ, اوپر میرے بیٹے کی آواز آ رہی ہے رونے کی. ہم جب اوپر گئے, میرا بھائی نعیم اور سلیم, ہم اوپر گئے تو لوفا جو ہے نا میرے بیٹے کو, ٹھیک ہے, اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی. جب میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو لوفا اپنے گھر بھاگ گیا. جو ساتھ لنگا ہے نا عرف لوفا, وہ بھاگ گیا. تو میں نے بیٹے اپنے کو اٹھایا, اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا ہے. اس کے کپڑے بھی یہاں تک پھٹے ہوئے تھے, قمیض. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کر دیا. اس نے کہا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا, میرے بدفعلی کی ہے, زیادتی کی ہے. میں ایک باپ میں نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. اور یہ سنگین غلطی ہوئی اور یہ جبر ہوا. ہم امید کرتے ہیں جو لوگ سہولت کار بن رہے ہیں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ انڈر دا کارپٹ چلا جائے, جو لوگ ڈاکٹر کے کان میں آ کر کچھ کہتے ہیں, وہ اس والد کی جگہ پر خود کو رکھیں اور کچھ لمحوں کے لیے سوچیں کہ اگر وہ ان کی جگہ ہوتے اور جمشید کی جگہ ان کا بچہ ہوتا تو ان کے کیا جذبات ہوتے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اور قانون کی عملداری میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اچھا, پھر کیا ہوا؟ پھر ہم اسے لے گئے پولیس اسٹیشن تھانہ سٹی. انہوں نے کہا ہسپتال لے جاؤ. ہم ہسپتال گئے اور مجھے پولیس کا فون آیا, بھئی ہم آ رہے ہیں, ملزم پکڑواؤ. میں وہاں سے آ گیا. میرا چھوٹا بھائی نعیم وہیں کھڑا تھا. مجھے بچے نے اگلے دن بتایا جب میرا میڈیکل ہو رہا تھا, ڈاکٹر کے پاس, میں نے اس سے پوچھا بھائی ڈاکٹر کے پاس کون کون تھا. ایک ڈاکٹر تھا, ایک یہ بچہ تھا, اور ایک THQ کا جو عملہ ہوتا ہے اس میں سے ایک تھا. میں نے بچے سے پوچھا کون کون آیا تھا. کہہ رہا ہے بھائی ایک وہ جو ان کے گھر ایک رشتہ دار ہے لنگڑا سجاد خان لنگا, وہ بھی ذمہ دار ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس ہے. اس نے سلام کیا اور ڈاکٹر کے کان میں کچھ کہا ہے, مجھے نہیں پتہ کیا کہا ہے. پھر وہ چلا گیا ہے. اور اس کے مٹی بھی لگی ہوئی تھی یہاں پہ, اس کو صاف کر کے کہتا ہے نیٹ اینڈ کلین. نیٹ بچے نے مجھے بتایا ہے, مجھے تو نہیں پتا. میں اگلے دن مجھے بچے نے بتایا بھائی نیٹ اینڈ کلین. اس نے میڈیکل پہ ویسے ہی لکھا ہے بھائی نیٹ اینڈ کلین مٹی صاحب. بچے نے مجھے یہ بھی بتایا پہلے کپڑے میرے سامنے شاپر میں ڈالے ہیں,
कमीज शलवार। उसके बाद मैंने बच्चे के पीछे देखा है तो कपड़े साफ कर रहे हैं मिट्टी को, फिर दोबारा छापर में डाले हैं। जो मैं ये बात कह रहा हूँ बरहलफ कुरान पाक कह रहा हूँ। ये डॉक्टर ने किया? डॉक्टर ने किया, मुझे मेरे बच्चे ने बताया है भाई ये उसने किया है। अब मैं तो मौके पे नहीं था, पुलिस मौके पे आ गई, इलेक्ट के डाले भी आए हैं, 3 डाले आए हैं, उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की है। लेकिन ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है, हम गरीब बंदे हैं, गाड़ियाँ मोटरें ये रखता है, काफ़ी रकबे वाला है और सियासी असर और रसूख बहुत ज़्यादा इसके पास। हम गरीब बंदे हम कहाँ से लेकर आएँ? मेलसी थाना सिटी की हुदूद में मोहल्ला मोहम्मदिया में 8 साला जमशेद को मोहल्ले के औबाश साद नामी ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मेलसी शहर में जमशेद यासीन के साथ ज्यादती हुई। जमशेद की उम्र महज 8 से 10 साल है। दर्जे 4 का तालिब इल्म है। साद नामी मुलजिम ने यह हरकत की। यह वाकया किस तरह से पेश आया, साद से इसका क्या ताल्लुक था और चीज़ों का क्या बैकग्राउंड है, हम जमशेद यासीन से बात करते हैं। जमशेद मुझे ये बताएं, आपकी उम्र कितनी? 8। किस क्लास में पढ़ती? 4। अच्छा जमशेद मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आप 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, साद आपसे कितना बड़ा है? 16 साल। यानी आपसे डबल उम्र का है, तो आप उसके साथ क्या करने गए? मैं चीनी लेने के लिए जा रहा था और वो रास्ते में खड़ा था, जहाज़ उड़ा रहा था। मैंने कहा मुझे भी उड़ाने दे। उसने कहा आ जाओ ऊपर छत पे जाके उड़ाते हैं। आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि आप उसे कहेंगे यार यहीं पे उड़ा लो? नहीं, पहले मैंने कहा तेरे घर में उड़ा लेते हैं, तेरे घर में इतनी बड़ी जगह तो है। उसने कहा मेरे अब्बू अम्मी बैठे हैं, आप छत पे जाके उड़ाते हैं। फिर मैं उसके साथ छत पे गया। आपको चक्कर दे गए? जी। फिर मैं एक दफ़ा मैंने जहाज़ उड़ाया, नीचे आया और मेरे को ज़बरदस्ती नीचे लिटाया। जिस टाइम किया मैंने ज़ोर की चीख मारी है, मेरा अब्बू आ गया और मेरा मामू आ गया, मेरा चाचू भी आ गया। मेरे चाचू ने उसे पकड़ने की कोशिश किया लेकिन वो भाग गया घर। वो घर आपके घर की छत पे या उसके घर की छत पे? उसका एक उसने लिया हुआ है घर, उसका अपना है, पड़ा बस ऐसे किराए पे दिया हुआ था उसने। जिस टाइम मेरे चाचू ने मुझे उससे पकड़ने की कोशिश की, वो घर भाग गया। फिर मेरा अबू मुझे उठा के वो थाने लेके गया। थाने वालों ने कहा अस्पताल जाओ। अस्पताल गए। थाने वालों ने क्या कहा? अस्पताल जाओ। अच्छा। अस्पताल गए, उधर इनका हमसाया आया। आके उसका नाम क्या है? हमसाया का नाम मुझे नाम नहीं आता, वो लंगड़ा है बड़ा। अच्छा। उसने ना टांग से माजूर है। उसने ना वो डॉक्टर के कान में पता नहीं क्या कहा है, मुझे नहीं समझ आया। वो डॉक्टर ने ऐसे साफ करके कहा है नीट क्लीन, ऐसे साफ करके कहता है नीट क्लीन। ये क्या नीट क्लीन? ये कौनी नीट क्लीन है, गोडे नीट क्लीन साफ करके। यानी आपके जख्मों को साफ करके, आपके जो मट्टी थी उसे साफ करके डॉक्टर ने किया? जी। डॉक्टर कौन था? पता नाम नहीं आता मुझे। ये जी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। डॉक्टर साहब की ड्यूटी ये है कि वो मेडिकल रिपोर्ट दें। उनका काम कपड़े झाड़ना नहीं है। उनको DHQ मेलसी में डॉक्टर के तौर पर तैनात किया गया है, ना कि लॉन्ड्री मैन के तौर पे। कपड़े झाड़ना उनका काम नहीं है। जो एनालिसिस है वो दें, बजाय इसके कि ऐसी हरकत करें कि बच्चे आपका पोल खोल दें। फिर क्या हुआ? नहीं मेरे कपड़े भी फट गए थे। मुझे जमशेद ये बताएं कि आपसे वो डबल उम्र का बच्चा है, आप उसके साथ खेलने क्यों गए थे? आपका तो बनता ही नहीं है उससे दोस्ती करना। वो मुझे कोई पता था, हमारा हमसाया है बड़ा, हम पहले भी खेलते हैं उसके साथ। मुझे पता तो नहीं था ऐसे करेगा वो। जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे कि अपने से बड़ी उम्र के, डबल उम्र के लड़कों के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? नहीं, मैं तो खेलता हूँ उसके साथ, हमारा हमसाया है बड़ा वो तो। नहीं, अब आपको ये लग रहा है कि आप उसके साथ दोस्ती ना करते, उसे मिलते ना, खेलते ना, तो ये वाकया ना होता? जी।
बदफेली का वाकया पेश आने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, फौरी FIR थी, उसके बाद क्या हुआ, तफसीली गुफ्तगू करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद आरिफ से। जमशेद यासीन केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आरिफ साहब से जानेंगे कि वाकया किस तरह से पेश आया और इन्होंने अब तक इस केस के हवाले से क्या किया। आरिफ साहब, आपने इस केस के हवाले से 15 पे रिपोर्ट हुआ, आप वहाँ गए, आपसे मुद्दई नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि हमारे आर्गूमेंट्स नहीं लिखे गए। पहले ये बता दें, जब आपने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया तो क्या किया, फिर बाकी बातें। जी शुक्रिया। मैं ऐसा है कि मैं 15 पे कॉल मौसूल हुई है कि एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। मैंने फौरी तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया, मौके पर पहुंचा हूँ। मौके पर देखा काफ़ी लोगों का रश था। मैंने बच्चों को फौरी तौर पे खुद लेके मैं उसको THK हॉस्पिटल लाया हूँ। उसका मैंने बिला तख़ीर फौरी तौर पर उसका आपने खुद मेडिकल? मैंने खुद उसका मेडिकल करवाया अपने ज़ेरे निगरानी, ठीक है। उसका मैंने उसके बाद मौके पर गया हूँ, उसके मैंने गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, क्राइम सीन को मैंने अच्छे तरीके से मुलादा किया है। तो मुल्ज़म जो था हमारा एक्यूज़, उसकी मैंने गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर तहरीक किया। आपने वहाँ पे रेड किया? जी सर, मैंने रेड किया। तो उसके बाद जैसे इनकी एप्लीकेशन आई है, बिला तख़ीर फौरी तौर पर इनका मुकदमा दर्ज किया, उसमें हमने कोई डिले नहीं किया। तो हमारी तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पर जारी है, ऐसा नहीं है कि मदई पार्टी हमसे। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट क्या है और DNA का क्या स्टेटस है? सर इनका फाइनली जो है ना मेडिकल हो चुका है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो प्रोसीड करना है वो हमने विक्टिम का और मुल्ज़म का और सैंपल जो हमें रिसीव हुए हैं डॉक्टर से, इन तीनों चीज़ों का हमने PFS लेबॉरेटरी लाहौर से इसका DNA टेस्ट करवाना है। वो फाइनल करेगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगी। अच्छा, DNA की रिपोर्ट के मुताबिक ही अब बिल्कुल फैसला होना चाहिए। नाहक किसी को सज़ा नहीं होनी चाहिए और नाहक कोई छूट नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुद्दई ये कहते हैं, यासीन साहब कहते हैं कि हमारे केस में डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है हमारा वो नहीं किया जा रहा, DNA नहीं कराया जा रहा और जो हमने बयानात दिए हैं वो सफ़े मिसल पे नहीं रह गए। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने मौके पर ही मदई और उसके गांव के बयानात रिकॉर्ड कर लिए थे, उसका मेडिकल फौरी तौर पर करवाया, उनका मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया। कोई इसमें आपके मिसल पे वो रिकॉर्ड की चीज़, हर चीज़ ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है। हमारे SHO साहब को इस बारे में बताया हुआ है, हमारे अफसरान बालों को इस बारे में पता है। हमारी तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पर हो रही है, इसमें किसी किस्म का कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं यूज़ कर रहे। हमारी कोशिश ये है कि अगर मुल्ज़िम ने वाकई तौर पर इसमें गुनाह किया है, उस वाकई कसूरवार है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वाकई कसूरवार है तो अपने अंजाम को पहुँचे, ये वक्त देखेगा और DNA की रिपोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि मुल्ज़िम कसूरवार है कि नहीं। अगर नहीं है तो जैसे कि जमशेद के वालिद यासीन साहब ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, खुदा के नज़दीक इंसाफ किया जाए और पुलिस भी इसके लिए कोशा है। जिला विहाड़ी, तहसील मेलसी, बच्चे का नाम जमशेद यासीन, उम्र महज 8 साल। कसूर ये कि वो अपने हमसाये के साथ खेलने चला गया। खिलौना दिखाया 7 दामी मुल्जिम ने और छत पर ले गया। छत पर लेकर जाने के बाद जमशेद को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। ये वाकया किस तरह से पेश आया,
377 की सजा क्या है, नौयत क्या है, ये सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे मलिक कमर अब्बास साहब से। इन तमाम सवालात के हम जवाब जानेंगे सीनियर कानूनदान मलिक कमर यासीन से। मलिक साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, इस तरह के केसेस अमूमी तौर पर देखने को आते हैं। हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई जमशेद, कोई ना कोई तोहा इन मसाइल का सामना कर रहा है, लेकिन ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं होते। अब ये रिपोर्ट हुआ है और इसमें एक तो हम आपसे जानेंगे केस की नौयत, दूसरी मुलजिम 7 पर कौन कौन सी दफात लगाई जाएंगी, एक बात, जबकि दूसरी बात ये है कि इसकी सज़ा क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जनाब वाला को ये बताऊं कि ये जो वाक़या है ये है मोरखा 1 फरवरी का। अच्छा, 1 फरवरी को ये जो जमशेद है, जमशेद यासीन, ये घर से बाहर गया चीनी लेने के लिए, और ये जो मुलजिम साद था ये यहाँ पे खड़ा था, जो इसका बिल्कुल हमसाया है, उसने उसको वर्गला कर ऊपर ले गया छत पे कि आओ खेलते हैं। वहाँ जाकर जमशेद के साथ, जमशेद यासीन के साथ इसने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, और उसके साथ वो बच्चा जो है जिस उसको ज़्यादती करने की कोशिश की। अच्छा, MLC क्या कहते हैं? MLC जो है वो डॉक्टर साहब ने MLC बिल्कुल टाइम पे की, और उसका क्या स्टेटस? उसका स्टेटस जो है उन्होंने वो नमूना जात ले लिए हैं, वो उन्होंने भेज दिए हैं लाहौर उसके लिए, अपना DNA के लिए वहाँ पे उन्होंने भिजवा दिए हैं, और DNA अभी तक हुआ नहीं, बच्चे का भी मुलज़िम का भी हुआ नहीं। बच्चा जो मुलज़िम है साद, वो जो है बदनामे ज़माना है। चंद दिन पहले एक पठान था वहाँ पे उसका हमसाया, उसके साथ भी उसने बदफेली की, और दूसरे जो महल्ले के बच्चे हैं उनके साथ भी वो सुनने में जो आया है, जो महल्ले के लोग आए हैं उन्होंने बताया है कि मलिक साहब, ये जो साद है उसकी उम्र भी 16 साल है। 16। अच्छा, वो माइनर्स में आता है। अच्छा, ये जो हमारा नुक्ता है वो ये है कि ऐसे मामलात हर आए दिन होते हैं, इस पर कौन कौन सी दफात लगती हैं और उसका चेक कैसे होता है, 2 बातें। और तीसरा, इन जनरल हम बात कर रहे हैं इस केस से हट के कि उसकी सज़ा क्या है। 377 जो है वो ये अब नया ऑर्डिनेंस आया है जनाब मोरखा, इसको उन्होंने चेंज कर दिया। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें, पिनल कोड में जो है, ये मार्च 24 फरवरी 2016 को इन्होंने इसको 377 को इन्होंने बदल कर 377 बी कर दिया। साद की फैमिली मेलसी में असरो रसूख रखने वाली फैमिली है। 8 साला बच्चे के साथ ज्यादती हुई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मुजरिम कौन की टीम पहुंची मोहल्ला मोहम्मदी वाला में। साद नामी मुलजिम का मोहल्ले में क्या करैक्टर है, जानते हैं अहले मोहल्ला से। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है, इनके भी बच्चे यहीं पे रहते हैं, इनके बच्चे भी यहीं पे खेलते हैं। ये भी उसी तरह से परेशान है जिस तरह से जमशेद के वालिद यासीन परेशान है। उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, आप इधर देख रहे हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं, हर आए दिन होते हैं, क्या वजह समझते हैं और इस ख़ास वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस ख़ास वाक़े के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में ये जो कुछ काम हो रहा है, ये बासर और बारसूख जो लोग हैं ये सारा कुछ काम करवाते हैं। नहीं, ये कोई फैमिली की तो प्लानिंग नहीं है, ये तो उस बच्चे की हरकत है ना। ये सर असल में जब बच्चे की तरबियत ही इस तरह से होगी तो यकीनन वो बच्चा इस तरह की हरकतें करता फिरेगा। अच्छा, हमारे यहाँ हमने ये देखा स्लम्स में जो झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात होते हैं। हमने ऐसा भी एक प्रोग्राम किया है
جس میں ایک جھوپڑی کے اندر معذور بچی کے ساتھ اس کا اپنا کزن جگا میاں چنو میں زیادتی کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی فائنینشیل کلاس کی تفریق نہیں ہے. کیا کہیں گے, اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ بڑی عمر اور چھوٹی عمر کے حوالے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیسے گائیڈ کریں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز یو نو سر کہ وداؤٹ ایجوکیشن کہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی بات کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کریں. تو تعلیم ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم بچوں کو ایک راہ راست پہ لے کے آ سکتے ہیں. تو دینی تعلیم کے ذریعے سے ہم بچوں کو اپنے راہ راست پہ لے کے آ سکتے ہیں. اور اب میں والدین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر بھی کڑی نظر رکھیں اور ان کو اپنی نگرانی میں مطلب کہ اس کو دیکھتے رہیں, کیئر ٹیک کریں. اچھا جی, آپ کا نام کیا ہے؟ جابر صاحب, کیا واقعہ ہے؟ سر واقعہ جو ہے اس بچے کے غلط زیادتی ہوئی ہے, اسے انصاف ملنا چاہیے. انصاف کے حوالے سے انصاف کے حصول میں مشکل پیدا ہو رہی ہے. کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ سر اب یہ بھائی کے ہم سنتے ہیں بھئی آج کیا بنا, تو یہ کہتے ہیں بھئی کوئی بھی افسر یعنی کہ پریشر اپنا سیاسی لیول پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, سیاست دان ووٹ بنانے کے چکر میں یہاں پر لوگوں کی عزتیں لٹوانے کو تیار ہیں. سر اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. باقی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئے تو اسے انصاف ملنا چاہیے. ملزم اوباش اور باثر خاندان کا ہے. فوری عبوری ضمانت کرائی اور مدعیوں کو صلح کے لیے پریشرائز کیا. جب تک تفتیش ہی مکمل نہ ہو, میرے گواہان ہم ڈیلی جاتے ہیں, میں کل 2 بجے سے 6 بجے تک تھانے بیٹھا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اب پولیس بھی پریشر میں آ گئی. فل پریشر پہ وہ پولیس نہ مجھے ملتی ہے, کہتے ہیں جی آج نہیں کل نہیں پرسوں. گواہان کے نہ تو بیان لے رہی ہے اور نہ کچھ کر رہی ہے. میرے بچے کا بیان لیا ایس ایچ او صاحب نے اور تفتیشی جو ہمارا تفتیشی افیسر ہے محمد عارف صاحب, علیحدہ کمرے میں بیان لے کے اسے کہ آپ جائیں, آپ کل آئیں. میں کل گیا ہوں, میں نے کہا بچے کا جو بیان آپ نے لیا ہے وہ لکھا ہے. وہ تفتیشی کہہ رہے ہیں آپ کون ہوتے ہو, میں لکھ لوں گا آپ خود ہی. تفتیشی کہتا ہے, تفتیشی کا نام کیا ہے؟ محمد عارف صاحب ہے جی. پھر میں کل بھی گیا ہوں, میں نے کہا بھائی 2 میرے گواہان ہیں جو اہل محلہ میں ہم آئے وہاں پہ. عارف صاحب سے پوچھنا ہوگا کہ انہوں نے تفتیش لکھی ہے یا نہیں لکھی. 161 کے بیان ابھی تک بچے کے نہیں لکھے گئے. سن تو لیے گئے ہیں لیکن لکھے نہیں ہیں. وہ یہی معاملہ ہوتا ہے, جب تک کوئی پارٹی اسے مل جائے 4 آنے دے پیسے, وہ لکھ دے گا. ہم غریب ہیں, ہم نہیں دے سکتے سر. سنیں جی عارف صاحب, آپ لکھیں نہ لکھیں, انہوں نے 4 شیٹ آپ کے خلاف لکھ دی ہے. اگر عوام کا اعتماد ایک انویسٹیگیشن آفیسر کھو دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, انہوں نے ابھی تک آپ کے حساب سے نہیں لکھی؟ نہیں جی. اچھا, پھر اب تفتیش ہی مکمل نہیں ہوئی سر. اس کے بعد جو ہے نا ڈی این اے کا کیا اسٹیٹس؟ ڈی این اے کا جو وہ لاہور بھیجیں گے. اس کے لیے جو ہے نا پہلے تو وہ تفتیش مکمل ہوگی, ملزم پکڑا جائے گا. ہو سکتا ہے دونوں لاہور جائیں, ان کا ڈی این اے میچ کرنے کا جو بھی وہاں کا ہوتا ہے معاملات, وہ ابھی تک نہیں ہوئے سر. یاسین صاحب, اکثر والدین جو ہیں وہ شروع میں غصے میں ہوتے ہیں, مشتعل ہوتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ بچہ ہے چھوڑ دو, یہ ہے وہ ہے. اہل علاقہ آ جاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا اثر و رسوخ والے, کوئی معزز آ جائے گا آپ کے پاس, آپ سے ترلا کر لے گا, آپ پھر اکثر لوگ رفع دفع کر جاتے ہیں. ہم نے ایسے کیسز میں دیکھا ہے. تو آپ کا عزم کیسا ہے؟ یہ بات بھی میں حلف سے کہہ رہا ہوں. جب میں میرے بیٹے کے ساتھ وقوع میں تھانے گیا تھا, میری بیگم کے پاس عالم شیر لنگا اور سجاد خان لنگا اور عالم شیر لنگا کی بیوی آئی ہے, بھئی ہمیں معاف کر دو, میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے, آپ 1-2 لاکھ لے لو. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول, میں حلفاً کہہ رہا ہوں. آپ کو 2 لاکھ کی آفر؟ یہ نہیں, میری وائف کو کی ہے. بھئی آپ معاف کر دو, معاملے کو رفع دفع 1-2 لاکھ لے لو, ختم کرو. میری وائف نے مجھے فون کیا, بھئی اس طرح معافیا مانگ رہے ہیں, پیسے بھی کہتے لے لو. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کی, ہم دے دیں گے پیسے. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ اپنے بچے کو ایسے کرنے دیں گے کیا؟ پیسوں کا تو پریشر ابھی بھی ہے, بھئی پیسے لے کے یہ بیٹھ جائے. لیکن میں نے کہا بھائی میں نے نہیں بیٹھنا, مجھے انصاف چاہیے, ہر حال میں چاہیے. میرے بچے کی تعلیم مستقبل, 7 دن میرا بچہ اسکول نہیں گیا, کہہ رہا ہے میرے سے سوال ہوں گے, میری بدنامی ہے, میں نہیں جاتا. کل بڑی مشکل سے اس کو اسکول چھوڑ کے آیا ہوں میں. بدنامی تو اس ملزم کی ہونی چاہیے جو ایسی کبھی حرکت کرتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بدنامی ہے.
ایسا نہیں ہے. اس بچے کا کیا قصور ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی؟ بدنام ہو تو وہ ملزم ہو، ملزم اپنے انجام کو پہنچے. کیا کہنا چاہیں گے حکام بالا سے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا گزارش کریں گے؟ ڈی پی او وہاڑی سے کیا گزارش کریں گے؟ ڈی ایس پی میلسی سے کیا گزارش کریں گے؟ آر پی او ملتان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایڈیشنل آئی جی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، پورا جنوبی پنجاب آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس آف پاکستان، آر پی او صاحب، ڈی پی او صاحب، ایس پی صاحب اور جو بھی اعلیٰ افسر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے. میرے بچے سے زیادتی ہوئی ہے اور جو دوسری پارٹی ہے وہ بہت زیادہ پیسوں والی ہے. وہ ہر طرح سے پریشر ڈال رہی ہے بھائی کسی نہ کس طرح ایف آئی آر خارج کروائی جائے یا ملزم کو بے گناہ کروایا جائے. میری ریکویسٹ ہے ان سے میری مدد کی جائے، مہربانی. اب دیکھنا یہ ہے کہ انصاف جیتتا ہے یا پیسہ، یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا. ملک صاحب یہ بتائیں، یہ اس طرح کے معاملات آئے دن ہوتے ہیں، ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. ہمارے جو بچے ہیں بڑے ہو رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو ایسی غلطیوں میں ملوث ہیں، ہم نے ان کو بھی سمجھانا ہے. اس کی سزا کیا ہے، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، اور اس کیس کے لیے اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ رپورٹ نہیں کرتے ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ آپ نے 3 سوال اکٹھے کیے ہیں. جو سب سے پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں آئے روز ہوتے ہیں، اس میں جو نااہلی ہے وہ ہے ہر یہاں پہ مقامی پولیس کی، کیونکہ وہ ملزمان کے ساتھ سیاسی پریشر کی وجہ سے ساز باز ہو جاتی ہے، وہ ملزم چھوٹ جاتے ہیں اور وہ عادی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کا جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے. اور جو لوگ خود معاف کر دیتے ہیں وہ جو لوگ خود معاف کر دیتے ہیں ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے. جس طرح اس کیس میں یہ جو کیس موجودہ کیس ہے یہ جمشید یاسین والا، اس کے باپ پر بہت زیادہ پریشر ہے. ان لوگوں کا یہ سیاسی لوگوں کا بھی پریشر ہے، کیونکہ جو وہ ملزم کا باپ ہے وہ خود 10 مربے کا مالک ہے اور وہ اس کو قتل تک کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہ جو اس کا بالکل ہمسایہ ہے ساتھ بیٹھا ہے، اس کا تو 1.5 مرلے کا مکان ہے. ان دو بھائیوں کا 5 مرلے کا مکان ہے جس میں یہ 2 بھائی رہتے ہیں. وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 377 دفعہ کے ساتھ ساتھ آپ کے امیر اور غریب ہونے کا بھی بڑا اہم تعلق ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ذمہ دار طبقہ ہے، ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا. وہ جو بچہ ہے وہ اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، پراڈو ہے، وہ اس کے نیچے وہ کئی دفعہ کئی لوگوں کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ کر چکا ہے. بہت لوگوں کی وہ ٹانگیں، موٹر سائیکل، گاڑیاں وہ تباہ کر چکا ہے. ریڑھی والے کو وہ بندے کو انسان کو انسان نہیں سمجھتا. 377 اور 377 بی میں کیا فرق ہے؟ یہ دیکھیں، جو ہمارے قانون میں تھا، جو ہماری پی پی سی پاکستان تعزیر پاکستان جو ہے، اس میں پی پی سی میں وہ جو سب سے پہلے تھا وہ ہوتا تھا 377. اب جو ہے یہ گزٹڈ نوٹیفیکیشن کے ذریعے 24 مارچ 2016 کو امینڈمنٹ کر دی گئی پی پی سی میں. اب جو سیکشن آیا ہے وہ آیا ہے 377A سیکسول ابیوز کا.
اس میں وہ انہوں نے ہر قسم کا بیچنا، کسی کو لے جا کر بیچنا، اس کو فورس کرنا اور اس کو جناب اس کو ورگلانا، بہلانا، پسلانا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی نمائش کر کے یا کوئی اس کو اس کسی طریقے سے بھی اس کے ساتھ اگر یہ میں پڑھ کر ناظرین کو سنا دوں جی، سیکشول ابیوز کا جو قانون ہے وہ کچھ یوں ہے، آپ کا کوئی امپلائی ہے، اس پہ آپ طاقت استعمال کرتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے مجبور کرتے ہیں اور اس کو کسی قومی اس پہ آپ انگیج کرتے ہیں، پیسوں کے طور پہ اسے لالچ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں سیکشول ابیوز پہ آتے ہیں۔ آپ کسی کو سٹاک کرتے ہیں، عمومی طور پہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ سٹاک کرتے ہیں، گھورتے ہیں، اور گھورنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ بھی سیکشول ابیوز ہے، اور ہم اس کو نہ تو کوئی قانونی غلطی سمجھتے ہیں نہ خامی سمجھتے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں جب بازار میں جاتی ہیں تو ان کو بھی آپ جیسے کوئی اور نالائق کسی طرح سے ہیراس کرتے ہیں، یہ بھی سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے ان لوگوں کو۔ اور اس کی سزا پر بات کرتے ہیں، ملک صاحب اس کی سزا کیا ہے؟ جی، اس کی سزا کے لیے جو انہوں نے بنایا، جو امینڈمنٹ کیا ہے نا جی، وہ ہے 377B، یہ پنشمنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے جی سزا جو ہے 7 ایئرز، اس میں 7 ایئرز اور اڈلٹ کے لیے، اور لیس دین 500,000 روپیز جو فائن ہے، لیس 7 سال اور 5 لاکھ، اور 5 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کا جو ہے فائن، وہ جو ہے کورٹ کر سکتی ہے بیک وقت۔ یہ دونوں سزائیں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے زیادتی کے واقعات میں روز بروز اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے واقعات سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ فلاحی تنظیمیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ جانتے ہیں سماجی کارکن صادق علی مرزا سے۔ میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئے روز بچوں کے ساتھ بہت سارے واقعات تشدد کے ہو رہے ہیں، لیکن رپورٹ نہیں ہو رہے۔ بہت بڑی تعداد ایسی جو رپورٹ نہیں ہو رہی۔ پہلی بات ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جو موبائل کا استعمال وہ کم سے کم کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچوں کو بھی سمجھانا پڑے گا، اور والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے کہ اپنے علاوہ اپنے جو ایک گھر کے اندر افراد رہتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ بچے نہ جائیں، اور اپنی عمر سے زیادہ جو بچے ہیں وہ کسی کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اور خاص طور پر ذمہ داری آتی ہے اداروں پر بھی۔ اگر بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کا بھی فرض ہے ادارے کے سربراہ کا کہ بھی وہ اپنے والدین جو ان کے ہیں، ماں باپ، کڑی نظر رکھے، جی کڑی نظر رکھیں، اور ان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ وہ نہ بھیجیں، کیونکہ یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اور کوئی بھی علاقے کا جو فرد ہے وہ بچے صرف یہ جانتے کہ ہمارے محلے کا، اگر وہ لالچ دے دیتے ہیں کھانے کا، پینے کا، پیسوں کا، ٹافی کا، تو بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ سمجھانے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی فرد کے ساتھ نہ جائیں۔ اچھا، یہ لوگ ایسے کیسز کو رپورٹ نہیں کرتے اور سمجھتے کہ ہماری بے عزتی ہے، اس حوالے سے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے اب، کیونکہ بہت سارے چینجنگ ہے۔ اب باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ فرینکلی بات کرے، اب چیز سب کچھ سمجھایا جائے تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایسے کیسز میں بہت ساری کمی آئے گی، کیونکہ ہمارا گیپ جو ماں باپ کا اور بچوں کے ساتھ جو گیپ ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، تاکہ والدین جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں۔ محلہ محمدی والا میں ہونے والا افسوسناک واقعے کو پہلے دن سے آواز دینے والے ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ عبدالصمد چودھری سے بات کرتے ہیں اور حقائق جانتے ہیں۔ عبدالصمد، آپ نے اس واقعے کو پہلے دن سے کور کیا ہے، جب یہ واقعہ ہوا پھر اس کے بعد آپ نے ہاسپٹل پہ بھی بتایا ہمیں کہ یہ سٹیٹس ہے، آج احتجاج کر رہے ہیں لواحقین کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے، اور کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ افسوسناک واقعہ فروری کے
1 फरवरी को ये पेश आया। जैसे ये वाक़या पेश आया, बच्चे के वालिदैन को पता चला तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने डॉक्टर तो जारी कर दिया उस वक़्त, और दूसरा जो THQ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स थे उन्होंने भी रवायती तरीक़े का जो अपना अंदाज़ था वो बरकरार रखा, और फ़ौरी तौर पर जो है वो बच्चे का मेडिकल किया और उस पर KU लिख दिया कि इसका जो है वो DNA करवाया जाएगा। ठीक है, ये DNA की बात तो समझ में आती है कि DNA करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि कन्फर्म हो सके कि मुलज़म ने ज़्यादती की है या जो करने वाला है वो यही है या कोई और है। DNA का मकसद तो ये हो। कपड़े झाड़ने, साफ करने, नीट एंड क्लीन जो बच्चा बता रहा है उसमें क्या? देखिए, उसके अंदर डॉक्टर्स की मैं कहूँगा कि लापरवाही है। डॉक्टर ने उस वाक़े को उस अंदाज से नहीं बताया, उस अंदाज से उस मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर कट नहीं लिखा कि इस बच्चे के साथ क्या मामला पेश आया, लेकिन जो डॉक्टर का फ़र्ज़ था वो करना चाहिए था। बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, हमने भी पहले दिन से इसको जो है रिपोर्ट किया है, मौके वारदात पर भी गए हैं, अहले इलाका के लोगों से भी बात हुई है। अहले इलाका के लोग, बच्चे के वालिदैन तमाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना कि यही है कि हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। ना सिर्फ इस जमशेद के साथ ही ज़्यादती हुई है, ये जो साद नामी बच्चा है इसकी तरबियत ही उबाशाना है। इसने और बच्चों के साथ भी ज़्यादती के मामला इसके सामने आए हैं। लड़ाई झगड़े के अंदर भी ये सबसे आगे रहा है। वालिदैन काफ़ी असर सलूक रखते हैं, पैसे वाले हैं, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सियासी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, वो किस तरह से इस केस को ख़राब कर रहा है? इसके अंदर ये है कि ये जो बच्चे का वालिद है, मुतासरा बच्चे का वालिद, ये भी वकला के पास जो है वो मुंशी है, और जो उबाश बच्चा साद है उसका मामू या उसके जो रिलेटिव्स जो हैं काफ़ी रिश्तेदार वो भी वकील हैं। इस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों पार्टी, आप कहते हैं कि वकीलों की आपस में ठन गई है? जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि आपस में इनकी सुलह हो जाए, बजाय इसके कि इस जो मुलज़म है उसको सज़ा दी जाए। ये आपस में सुलह करवाना चाह रहे हैं ताकि कोई मामला आगे ना बढ़े, ये सुलह हो जाए। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी इसी तरह मामला इसी मोहल्ला मोहम्मदी के बाहर की सियासत का प्रेशर है। बिल्कुल, बाहर की सियासत का भी प्रेशर है। दीगर सियासी सूरत हाल भी अगर देखी जाए तो यही है कि जो असल सुल्क रखने वाली पार्टी होती है हमेशा वक्त जो है वो उसका साथ देता है। इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है वो मुलज़मान के साथ है। जो मुद्दई फरीक है वो इंतहाई गरीब आदमी है, उसके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी पेशरफ्त ना तो पुलिस के हवाले से सामने आई है सिवाय एक FIR के टुकड़े के, ना इस हवाले से कोई तफ्तीश सामने आई है। पुलिस जो है वो इसके अंदर अपना जो उनका किरदार होना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं कर रही है। डिले हो रहा है, बिल्कुल इसको डिले किया जा रहा है जानबूझकर। और इस केस के अंदर इतना अहम है, बच्चों के साथ ज़्यादती, ये मामला काफ़ी भी हो चुके हैं। इससे पहले कसूर का वाक़या मेलसी में भी एक 4 साल बच्चे के साथ ज़्यादती के बस कत्ल कर दिया गया था, वो मुलज़म भी पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। इससे पहले गड़ा मोड़ में भी ये मैटर पेश आया, बच्चे के साथ ज़्यादती करने वाला मुलज़म इनकाउंटर में मारा गया। ऐसी सज़ाएं दिए जाने से इस क्राइम की रेशो कम होती है, बजाय पुलिस उसका यानी कि दिफा करे इस क्राइम का, लेकिन पुलिस मुलज़मान का साथ दे रही है। बच्चे का फौरी तौर पर DNA करवाना चाहिए था, मुलज़मान को स्पेस दी गई है, मुलज़म ने अपनी अबूरी ज़मानत करवा, ताकि वो उनको स्पेस दी गई है ताकि वो मामला तय कर ले, नहीं तो फिर पुलिस बाद में कार्रवाई करे। जी देखिए, इसके अंदर स्पेस 2 तरीके से होती है। एक स्पेस है कि इनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाए, दोनों पार्टियां आपस में बैठ जाएं, कंप्रोमाइज़ हो जाए। दीगर सूरत यह है कि इसको DNA के लिए भेजा जाएगा, वक्त डिले हो चुका होगा, जब DNA के लिए जाएंगे लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मुलज़म को फेवर मिलेगी अदालत के अंदर कि मुलज़म का DNA के लिए गया हुआ है, मुलज़म कन्फर्म यही है या नहीं है। अब उसको स्पेस मिलेगी, उसकी ज़मानतें कन्फर्म हो जाएगी। किसी भी केस के अंदर मुलज़म की ज़मानत कन्फर्म हो जाना 75% केस का ख़त्म हो जाना होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि अब्दुल समद ने बताया कि जब DNA रिपोर्ट लेट होती है तो उसके भी रिजल्ट्स मैच करना वक्त के साथ साथ मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ सुलह के लिए और फिर बेल के लिए रास्ता साफ़ किया जाता है। ये होता है पाकिस्तान की अदालतों में, ये होता है पाकिस्तान के थानों में, और हम हमेशा आवाज़ बनते रहेंगे उन लोगों की जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। हम आवाज़ बनेंगे उन लोगों की जिनका कोई सियासी असर और रसूख नहीं है। हम आवाज़ बनेंगे और उन लोगों की जिनके साथ ज़्यादती हुई है। इसी के साथ अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि टीम मुजरम कौन हमेशा मुलज़िमान के ख़िलाफ़ बात करती रहेगी और मुद्दइयों के हक़ में दाई बनी रहेगी। अपने मेज़बान मुनीम मलज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।